Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Good evening, everyone. Today we will be starting with the last part of the Tikama Tika, which is the Sanidasana Trika. Before we go on to the Sanidasana Trika, we we need to go through the Ajjhatārammana Tika? Oh, yes. We didn't do Ajjhatārammana Tika. That's where we stopped. Okay, lovely. Thank you so much. Okay, Bhante. So then let us start with the Ajjhatārammana Tika and then go over the Sanidasana Trika afterwards. Okay, now, if I may share the screen. All right. Ajjhatārammana Dhammas. All right. Ajjhatārammana Trika. The Ajjhatārammana Dhamma, in the Ajjhatārammana Trika, we look at the Dhammas that can be taken as object again. Before this Trika, we did the Ajjhata Dhamma. That within that Trika, we saw or we looked into what are the Dhammas that are internal, Ajjhata Dhamma, then Bahidda Dhamma. What are the Dhammas that are external? What are the Dhammas that are external? Then Ajjhata Bahidda Dhamma, Dhammas that are internal as well as external, right? As well as external. So we did one, we did all the Dhammas within this Trika classified that the Chittas and the Chaitasikas, when we look at Ajjhata Dhamma, the 89 Chittas, 52 Chaitasikas and Rupa can all be Ajjhata, Bahidda and Ajjhata Bahidda as well. They can be internal, they can be external, they can be internal and external, right? Internal and external. Do you need any further explanation with regards to Ajjhata Dhamma? How are they internal? Kiyanna balanna. How are the Dhammas, Hemamali? How are Dhammas internal? Internal. Dhammas which have internal things as objects, Bhante. Internal. Dham. Eka Ajjhatārammana. Otote eka adda pantiya. Hari. Eka adda pantiya. Ajjhatta කිව්වම කොහොමද මේ ධර්මයන් අජ්ජත්ත වෙන්නේ? සනස එක මේ ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලාද කියන්නේ? ඔව් සනස ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප නේද? නැද්ද? ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප ඔතකොට හටගන්නේ හරි. මම විස්තර කරන්න. Anyone else who wants to have a go? මාන්ට දෙයද සිංහලෙන් කියනවා නම් ජීවිතේන්ද්‍රියත් එක්ක ඒකාබද්ධව හැදෙන රූප තමයි අජ්ජත් වෙන්නේ. ඔක්කොම රූප නෙමෙයි. ජීවිතේන්ද්‍රිය එකට ඉන්නවා. ජීවිතයේ ඉන්ද්‍රියත් එක්ක හටගන්න ඒ ධර්මයන් විතරයි අජ්ජත්. ජීවිතේ ඉන්ද්‍රිය අජ්ජත් වුණාම ජීවිතේන්ද්‍රියත් කියනවා. ඒවට කියන්නේ ජීවිතේන්ද්‍රියත් සමග ඒකාබද්ධව හැදෙනවා කියලා. Yes. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප.
හරි. හරි නේද ඔතකොට සවනස මේ මගේ උත්තරෙත් ඉන්ද්‍රිය හරි. බද්ධ රූපේ. ඔතකොට ඒ කියන්නේ 89 ප්‍රසාද චිත්ත රූප, භාව රූපෙන් ජීවිත රූප. හරි. ප්‍රසාද රූප 5යි, ඔතකොට භාව රූප 2යි, ජීවිත රූප 1යි. හරි. ඔතකොට චිත්ත චෛතසික ධම්මත් උතර කියන්න ඕන. දැන් ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප ගැන විතරක් කතා කරාම incomplete. මොකද අපි දකිනවා 89 chitters and 52 chetasikas are also included in Also Ajjhata Dhammas. ඔතකොට Yes. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප ගැන කතාව හරි හේමාලිතේ කතාව කිව්වා. ඒ කතාව සම්පූර්ණ වෙන්න we must include how the chittas and chetasikas become Ajjhata. ඔතකොට කොහොමද chitta and chetasikas Ajjhata වෙන්නේ? සවනස associated with associated 52 chetasika හරි. and rupa 28 rupa. Ajjhata වෙන්නේ කොහොමද? Because Bhante, it becomes Ajjhata. ඔව් දම්සරේ කියන්න. it's associated with your own mind, Yes. your ඔතකොට own. your It's own mind associated. or the five Yeah, aggregates. that means all the 5 aggregates. Yes, Or the that's five right. aggregates. හරි. ඔතන Because අජ්ජත්ත කියලා අරමුණු කරා. ඔතන අජ්ජත්ත කියලා ගන්නේ මෙතන තමන් තුල හටගන්න චිත්ත චෛතසික සහ Yes. ඉන්ද්‍රිය බද්ධව හටගන්න ඒ රූප. හරි. Yes. ඉන්ද්‍රිය බද්ධව හටගන්න ඒ රූප ධර්ම සියල්ලම. ඔතකොට මේ definition අංග සම්පූර්ණයි. හරි. Yes. ඔතකොට කොහොමද මේ මෙතන අජ්ජත්තයි කියලා අපි නම් කරපු ධර්ම ටික ආපහු බහිද්ධා ධම්මා කියන දෙවෙනි කොටසට ආවම අපි right මෙතන තියෙනවා චිත්ත 89ක් චෛතසික ධම්ම 52ක් රූප ධර්ම 28ක් නිර්වාණය හරි නිර්වාණය නිර්වාණය කියන්නේ හැම වෙලේම එක්ස්ටර්නල්. අපි ස්කන්ධ මේ බලන්න මෙතන ස්කන්ධයන් වශයෙන් ගත්තොත් මේක ස්කන්ධ මුත්තකයි. හරි ස්කන්ධ මුත්තකයි. ඔතකොට නිර්වාණය කියන මේ සතහන නිවන් දකින අවස්ථාවේ වුණත් අපි ඒක ස්කන්ධය තුලට එන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඒක අපි දකිනවා චිත්ත වීතික පේන්නේ නැහැ ඒක නිර්වාණය. චිත්ත වීතික නිර්වාණය පේන්නේ නැහැ. නේද? Right? Because nirvana is asankata dhatu. Nirvana does not have an arising. If it has an arising, it will perish. For all of those reasons, because it is asankata dhatu, nirvana is khanda muttaka and also in most cases becomes tika muttaka at times as well. But in this case, it is in the nirodha satcha. Now, methana bahira dharma kiyala api methana ganne when chitta chaitasika rupa of external objects. Now here me roope indriya baddha rupa neme metana rupa siyalu rupa dharma. Any rupa dharma which is external. Hari, any rupa dharma which is external. What demarcates internal and external in this case is the indriya baddha rupa. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ අපේ ජීවිත ශක්තිය හෝ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය තෙක්ක හටගන්න රූප ධර්ම ටික විතරයි අපිට සම්බන්ධ අපේ කර්මයට සම්බන්ධ අපේ චිත්තයට සම්බන්ධ. හරි අපේ චිත්තයට සම්බන්ධ. ඔදකොට ඒ ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූපවට විනා වෙන රූප ධර්මයන් වල ඉෆෙක්ට් එකක් නෑ අපේ පංචස්කන්ධේ. හරි වෙන ඉෆෙක්ට් එකක් නෑ පංචස්කන්ධේ අනිත් එක්ස්ටර්නල් රූප ධර්මයන්ට. එතන when a yogi එතකොට මොන ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මොන අවස්ථාවේදීද මේ බාහිර රූප අපිට අරමුණු වෙන්නේ. උතර බාහිර රූපයන් අපිට අරමුණු වෙනවා ප්‍රඥාප්ති. බාහිර රූප අපිට අරමුණු වෙනවා වෙනකුත් රූප ධර්මයන් වෙනකුත් චිත්තයන් අපි අරමුණු කරාම මේ මොන අවස්ථාවේද අරමුණු කරන පරචිත්ත විඥානන ඥාණයෙන් අරමුණු කරන්න පුළුවන් චේතෝ පරිඥාණයෙන් අරමුණු කරන්න පුළුවන් ඒ වෙන වෙන ඥානවල වලින් මෙතන ඒ වෙනකුත් චිත්ත ධර්මයන් අරමුණු කරන්න පුළුවන්. ඔතකොට එක්ස්ටර්නල් රූපයන් අපිට සලායතන ద్వාරයන් හරහා එක්ස්ටර්නල් රූපයන් අපිට වින්දනය කරන්නත් පුළුවන් එතන. හරි. So chitta chaitasika rupa and nibbana is always
මේ external. ඊට පස්සේ අජ්ජත්ත බහිද්දා. අජ්ජත්ත dhammas that are both internal and external. What are they? Chitta, Chaitasika, Rupa, Siyallama. Internal and external. Is that clear, everyone? Is that clear? Hari? Any further Hāndurane, explanation? Oh, Padma. No. Yeah. I haven't been around for a while, so I'm trying to catch up. Yes. Can you please explain the Indriya Baddha Rupa? How you got Anindriya 8 to 9 in Hari. the second one? හරි. මෙතන තියෙනවා ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා අපි මෙතන ભેද කරලා. Mm. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ means group with the faculties or within human beings, right? Within Okay. human beings. Now human beings කියලා කිව්වම මෙතන ජීවිත ඉන්ද්‍රියක් තියෙන්න ඕන. Mhm. Then there are things within nature, this anindriya baddha rupa kiwon, then plants, when we refer to plants or other material, biological material that grows and flourishes, those dhammas are anindriya baddha rupa when it is not connected to a jivita. Jivita indriyak nattam. Okay. Jivita indriyak nattam. But if there is a jivita indriya, even though it is not a human being, if there is a jivita indriya, a jivita indriya baddava hataganna roopa siyallama ajjatta. Right. Okay. හරි So අජ්ජත්ත. some. එතකොට අනින්ද්‍රිය බද්ධ වෙන්නේ මෙතන මොනවද? Mhm. Means materiality roopa in animate Yeah. or inanimate things that is external from the point of each living being. So Yeah. you Padma to me, right, when Mm. seeing you, that is a anindriya baddha roopa mata. Uh-huh. Okay. Right? So Yeah. when I see Devika's figure, right? Yeah. Devika's rupa is a anindriya baddha rupa to me. Uh-huh. මොකද ඒක ඉන්ද්‍රිය බද්ධ නෑනේ. මගේ ඉන්ද්‍රියට බද්ධ නැහැ. Okay. Okay. Do Right. you understand? Yeah. Yeah. Right. Right? So, okay. So anybody anybody ඔතකොට outside Padma, you. for you, I am Yeah. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප. Okay. Right. හරි. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප වෙනවා. මොකද මගේ රූපයන් හෝ your රූපස්, Yeah. right, are not controlled by each other's karmas or chitta. Okay. හරි. Right. Mhm. හරි. ඔතකොට යමෙක් හිතන්න පුළුවන් ඇයි ඉතින් අපි සද්දේ හානට මෙන්න මේකේ ශබ්ද නෑ ශබ්දේ ඇහෙන්න පුළුවන් ඒ ශබ්දේ විශ්ලේෂණය කරන එක උඩ තමයි චිත්තජ රූප හැදෙන්නේ Mhm. නේ ඒ Okay. හොඳ ශබ්දයක් නරකවට ගන්නෙත් චිත්තය හරහා හොඳ ශබ්දය හොඳ විදියට ගන්නෙත් චිත්තය හරහා ඒ චිත්තය අනුව චිත්තජ රූප ලැබෙනවා හැදෙනවා Right. Okay. හරි. Okay. Is that clear, everyone? Yeah. Now I can understand a bit of it. I was also worried why they got that 8 to 9 there. I mean, I don't know how that came. 8 There's to a 9 value කියන්නේ given. 8 to 9 කියන්නේ 8 to 9 කියලා value එකක් දෙනවා. මේ අර in the handout that we got. ඉන්න බලන්න 8 to 9 8-9. Not 8. මේ මොන කොටසෙද මේ අජ්ජත්ත තික එකේ බහිද්ද ධම්මස්, that's the second one. 8 to 9 In that one, yeah. yes අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප 8 to 9 9 කියලා, yeah. right හරි එතන කොහොමද අපි ඒක කැල්කියුලේට් කරන්නේ ඒක තමයි මම බැලුවේ. කම්මජ රූප නැත්නම් මම බැලුවා අර chart එක, රූප chart එක. හරි හැබැයි ඒකනොත් මට 8 to 9 ගන්න බැරි වුණා. හරි how did the others calculate that හරි මෙතන මතකයිද අනිත් කට්ටියට කොහොමද අපි 8 or 9 calculate කරේ කියලා ගිය සතියේ මාලා මතකද Savante, what's the question? පද්ම අහන්නේ අපේ ධම්මසංගණි handout එකේ right මේ අර table එකක් තියෙන්නේ ඒකේ තියෙනවනේ බහිද්දා රූප යටතේ අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප 8 හෝ 9 කියලා පේනවද do you want me to share it let me see let me share it with you
ධම්මසංගය. මතකද? No one remembers. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියන්නේ මොනවද? මේ තියෙන බන්ති අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප කියලා කියන්නේ when you say to Padma, for you, Padma is anindriya. But I thought anindriya means there's no jivitendriya. ඔව් ඉතින් මගේ ජීවිතේන්ද්‍රිය නෑනේ පద్මගේ. I thought that was okay. I'm trying to see why you got the 8 to 9. That's what. හරි. 8 to Other 9 is page. very simple. It's very The simple, previous Padma. page, Hamadurane. Yes, Previous yes. page. Yes. 8 to 9 is very simple, but Yeah. හේමාලේ මතකද 8 to 9 කොහොමද අපි අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප මේක. මේ පద్ම කියන්නේ. අවිනිභෝගයටයි ජීවිතේන්ද්‍රිය නෑ. තියෙනවනේ මෙතන. මේ 89 චිත්තස් 52 චෛතසිකස් රූප 28න් ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප 28. හරි? plus අනින්ද්‍රිය බද්ධ 8 or 9. අනින්ද්‍රිය බද්ධ කියන්නේ මොනවද මෙතන? අවිනිභෝග අට ගන්නවා. අවිනිභෝග 8. ඔතකොට අවිනිභෝග 8 හෝ 9 වෙන්නේ කොහමද? අවිනිභෝග එකේ සාමාන්‍යයෙන් අවිනිභෝග usually within අවිනිභෝග you don't have one component. What is that? ශබ්ද. Shaddana. Yes. Yeah, that's නේද? right. Yeah. හරි ශබ්ද. ඔතකොට අවිනිභෝග 8 හෝ 9 කියලා එන්නේ ශබ්දය නැතුව හෝ ඇතුව කියන කතාව. Okay. ශබ්දය ඇතුව හෝ නැතුව තමයි එතන අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප 8 හෝ 9 එන්නේ පద్මා. Okay. Thank හරි. you. Yeah. ඔතකොට Yeah. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප 28යි මෙතන Yeah. ඇයි එතකොට බහිද්දා උතර අජ්ජත්තා කියලා කිව්වම ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප විතරයි 28. Mhm. හරි. බහිද්දා ධම්මා කියලා කිව්වම ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප 28 අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප 8 හෝ 9. Yeah. හරි 8 හෝ 9. Damsiri, you had something to say? Bhante, I Oh. have a question. Yes. When you say anindriya baddha rupa, yeah, we understand Shuddhastaka and Shabda. But Akasa Rupa, Upachaya and Santati also anindriya. Yeah. According to the chart. Yeah. Yeah. Yes. Yes. So altogether there's 12 anindriya baddha rupa. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප all together ඇයි උපචය සන්තති කියන එක අනින්ද්‍රිය පැත්තට දැම්මේ? Because it's not associated with living beings. It can be, now Akasa Rupa, it's also anindriya. ඇයි? Why do you think so? Because it can associated with external objects. ආකාශ? Yes, because Akasa is a demarcation between Shuddhastaka. Yes. But it is causative. Akasa is causative, Damsiri. Yeah. Right? Okay. It arises as a result of it does not specifically arise on its own. It arises caused by the rising of other dhammas around it. Okay. Do you understand? ඔතකොට උපචය සන්තති අනිත්‍යතා ජරතා කියන ඒ හතර අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූප වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම රූප ධර්මයන් නෙමෙයි. Okay. Right? They are not real rupas. What are they? They are the nature of rupa. Yeah. Hari? Exactly, everyone. Okay. Anichata, Yeah. upachaya santati, anichata, jarata. මේ අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූපයන් වලට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. මොකද they are not real rupas. They are natures of rupas. හරි? Yes. උතොට
අවිනිභෝග අටගත්තම දම්සිරි ආපහු මතක් කරන්න අපි අවිනිභෝග අටගත්තමත් එතන අවිනිභෝග අටේ උපචය සම්තති අනිත්‍යතා ජරතා නැහැ. ඒත් විනිභෝග කියන කොටාසේ අවිනිභෝග විනිභෝග. ඔතකොට විනිභෝග කියන කොටාසේ උපචය සන්තති අනිත්‍යතා ජරතා කියන ඒ කොටස තියෙනවා විනිභෝග කියන කොටාසේ. Oh, right. හරි විනිභෝග කියන්නේ මොනවද? විනිභෝග කියන්නේ ප්‍රසාද රූප පහ. හරි ශබ්දය ඇර රූප ගන්ධ රස. හරි රූප ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ. I got පොට්ටබ්බ disconnected. එව්ව අවිනිභෝග. ඔතකොට විනිභෝග වෙන්නේ ශබ්ද කියන දෙය විනිභෝගයි. Yeah. Okay. ශබ්ද is විනිභෝග. හරි ඔතකොට ඉත්තිභාවය පුම්භාවය විනිභෝගයි. හෘද වස්තුව විනිභෝගයි. ජීවිත ඉන්ද්‍රිය විනිභෝගයි. පරිච්ඡේදය කාය විඤ්ඤාති වචී විඤ්ඤාති ලහුතා මුදුතා කම්මඤ්ඤතා උපචය සන්තති අනිච්චතා ජරතා කියන මේ සියල්ලම විනිභෝගයි. ඔතකොට අර අවිනිභෝග හැර අනිත් සියලු ධර්මයන්ට කියන්නේ විනිභෝග ධර්මයන් කියලා. Okay. Right. හරි විනිභෝග ධර්මයන්. ඔතකොට මේ විනිභෝග ධර්මයන්ට they do not need to arise together. අවිනිභෝග ධර්මයන් හැම වෙලේම හටගන්නේ එක කල්ලියක් එක ක්ලාස් එකක් වශයෙන් අවිනිභෝග සුද්ධාෂ්ටකය නේද? සුද්ධාෂ්ටකය. ඔතකොට අනිත් මේ විනිභෝග කියන ධර්මය ඒගොල්ලෝ ඒකාන්තයෙන් එකට හටගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙන් වෙන්ව හටගන්න පුළුවන්. කියන කතාව තමයි විනිභෝග අවිනිභෝග කියලා කියන්නේ. Okay. Right. හරි විනිභෝග අවිනිභෝග. now ඔය විනිභෝග අවිනිභෝග කියන්නේ. ඔව් ඔව් ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ inseparable separable කියලාද? yes So I'm looking at this inseparable chart. separable yes Okay, thank you. Yeah. yeah Right. right Right. තව- Thank you. And now I understand. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කට්ටියට? any other මේ Anoma, are you following over there? Anoma? Yes, Bhante, I'm listening carefully. Yes. Yeah, Any thank you, questions, Bhante. Anoma? No, so far I'm listening and I will, if there's question I'll ask, but I'm trying to understand. Yeah. හරි. Bhante. උතෝර මෙතන very simple. මෙන්න මෙතන අපි බලන්නේ අජ්ජත්තකව හටගන්න පුළුවන් ධර්මයන් ටික. හරි. අජ්ජත්තව හටගන්න පුළුවන් ධර්මයන්. දැන් අර විදර්ශනා පැත්තෙන් හිතන කට්ටියට right ඕගොල්ලෝට මෙතන පොඩි confusion එකක් එන්න පුළුවන්. හරි. කොහොමද මේ රූප 28 හෝ මොකද අජ්ජත්තක ධර්මයන් කියලා බොහෝ වෙලාවට රූප භූමියේදී අපි බලන්නේ අර ප්‍රසාද රූපයක් නේද? Have you come across that? Vishaka? If you're coming from Yes, the yes, Vipassana yes, Bhante. background, neda Vishaka. Yes, Bhante. Thank හරි. you. එතන රූප 28 මේ විදර්ශනා background එකෙන් අපි ගන්නෙ මේ ප්‍රසාද රූපයන් අජ්ජත්තක ධර්මයන් වශයෙන්. ඔතකොට මෙතන ඒ අභිධර්මයේ දැන් මෙතන පේනවා රූප 28ම අරන් තියෙන අජ්ජත්තක රූපයන් වශයෙන්. හරි. ඔතකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ රූප 28 අජ්ජත්තකව හටගන්න මේ රූප 28 is some way or the other connected to the being's skandha aggregates. ඒකයි ඒකට ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප. ඒක මෙතනම ලියමු. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප 28. බද්ධ රූප ඒ කියන්නේ ජීවිත ඉන්ද්‍රියකින් පවත්වන ඒ රූප ධර්මයන් ටික විතරයි මෙතන ගන්නෙ. ඔතකොට ඇයි මෙතන ප්‍රසාද රූපයන්ට වඩා ධර්ම ටිකක් මෙතන පෙන්눔 කරන්නේ අජ්ජත්තක වශයෙන්? මොකද
විදර්ශනා භූමියේදී අපි දන්නවා මේ ප්‍රසාද රූපයන් තුල හටගන්න ධර්මයන්ද වෙන විවිධාකාර අවස්ථාවල් වල භාවනාවෙන් අපි රූපස්කන්ධය දිහා බලනකොට ඒ රූපස්කන්ධය පවතින්නේ විවිධාකාර කලාප වශයෙන් විවිධාකාර කලාපයන් වශයෙන්. එතකොට ඒ කලාපයන් දිහා බැලුවම මේ මුළු රූප 28ම අජ්ජත්තක වෙනවා. Do you understand? When we look at the clusters of rupa, එතකොට ඒ සියල්ලම අපිට පේනවා මේ ඉන්ද්‍රියත් එක්ක ජීවිත ඉන්ද්‍රියත් එක්ක තමයි මේ ධර්මයන් ටික පවතින්නේ කියලා. ඒ හින්දා දැන් අපි මෙතන පොඩ්ඩක් බලමු ওই කතාව. දැන් බලන්න. ඉස්සරහම අපි යන් මේ කොයිද මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. මේ තියෙන්නේ number 17 ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. හරි number 17 ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය හරි මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය කර්මජ කලාප හරි කර්මජ කලාප මේ කර්මජ කලාප වර්ග 9ම ජීවිත ඉන්ද්‍රියත් එක්කයි මේ හටගන්නේ මේ බලන්න. එතකොට මෙන්න මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය සහ මේ කර්මජ කලාපයන්ත් එක්ක තමයි මේ අපේ ජීවිතේ හෝ මේ ජීවිත ශක්තිය පවතින්නේ. හරි ජීවිත ශක්තිය පවතින්නේ. කොහොමද? දැන් to fuel the mind, to fuel cognition, right? To fuel cognition or to fuel the taking of objects. බලන්න. මේ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය මෙතන හට ගන්නවා චක්කුත් දසකයත් එක්ක, සෝතත් දසකය, ගානත් දසකය, ජීවහත් දසකය, කායත් දසකය තෙක් අපි මේ පංචද්වාරයේත් එක්ක කරන කෘත්‍ය සියල්ල ඒ අවස්ථාවේදී මේ විදියට තමයි ඒ ద్వාරයන් ටික වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඉත්තිභාව දසකේ පුම්භාව දසකේ the material, the genetic material that arises in accordance to the male and female sex is the ittibhava dasaka and pumbhava dasaka found all across the body. Vattu dasaka and the jivita navaka. මේ වත්තු දසකය සහ ජීවිත නවකය අතර තියෙන වෙනස්කම කාටද මතක? අපි බලමු මේකේ තියෙන රූපයන් ටික. වත්තු දසකය කියලා කියන්නේ මොනවද? වත්තු දසකය කියලා කියන්නේ ජීවිත හෘද වස්තුව. හෘද වස්තුව පවත්වන ඒ රූපය තමයි මේ වස්තු දසකය කියලා කියන්නේ. හරි. උතර ජීවිත නවකය කියන්නේ මොනවද? ජීවිත නවකය කියලා කියන්නේ when ජීවික නවකය has 9 parts. උතර ජීවිත නවකය කියලා කිව්වම it ends with ජීවිතේ. ජීවිතය ඒ karmic energy එක pure karmic energy එකත් එක්ක හටගන්න එතන රූපය ඒ තියෙන්නේ. ජීවිත නවකය. ජීවිත නවකය. එතන තියෙනවා අංග 9ක්. හරි අංග 9ක්. දැන් මෙන්න මෙතන I think for the sake of the chart මෙතන ආහාර ඕගොල්ලෝ පේනවද දන්නේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩි ඇති. මෙතන ආහාරය මේ ජීවිත නවකේ ආහාරය අන්තිමට වැටෙන්නේ. හරි. But really it should be ජීවිත that is the last part of this. ජීවිත has to be the last part of it. හරි. Now putting that aside, coming back here. එතකොට Bhante, question Bhante. Damsare. කියන්න Damsare. Damsare, we can't hear you. You say it's associated with the Jivitendriya. Which one? No, when you say generally, Indriya Baddha means associated with Jivitendriya. Yes, group with But but when it comes to Chitta Samutthana Rupa, Yes. Chitta Samutthana does not have Jivitendriya, but No. still it's Indriya Baddha. Yes. මෙතන
චිත්ත සමුත්ථාන කියලා කිව්වේ මේ චිත්තජ කලාප 6ට නේද දම්සලේ? Yeah, oh. හරි. මේ චිත්තජ කලාප 6 they arise because of mind, right? Yes. The mind is maintained because of the karmaja kalapa. Okay. හරිද? Yeah. හරි. ඔතකොට මේ Okay. උතුජ අපි දන්නවා උතුජ අපිට පාලනයක් නැහැ. ආහාරජත් අපිට පාලනයක් නැහැ. පාලනයක් නැහැ. ඒ විදියට අපේ ඇඟට උරා ගන්නවා. හරි. Yeah. ඔතකොට උතුජ සහ ආහාරජ අතර අපිට මේ උතුජ අපිට බෙහෙත් හේත් වලින් ඉතින් මේ ඌෂ්ණය වගේ දේවල් අපිට උඩ පාල කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔතකොට පාලනයක් තියෙනවා. ඒත් overall we can't really control it as we need, Yes. as we want to, right? But this චිත්තජ කලාප ටික ඒ රූප ඒ චිත්තජ රූපයන් ටික හටගන්නේ හිත හින්දා, හිතේ ක්‍රියාවලිය හින්දා. ඒ හිතට ක්‍රියාවලිය කරන්න පුළුවන් මොකද මේ හිත මේ කය තුල හටගන්නේ ඇයි? මොකද මේ කර්මජ කලාපයන් වල තියෙන සම්බන්ධතාවය උඩ. හරි. මේ කර්මජ කලාපයන් හරහා තමයි මේ ස්කන්ධය මේ aggregate this රූප ස්කන්ධය කියන දේ පවතින්නේ මේ කර්මජ කලාප උඩ. මේ කර්මජ කලාප උඩ. හරිද දම්සරේ? දම්සරේ? හරි. We can Bhante, I lost My sound. Sound again. yeah. Yeah, I understand now that. හරි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් මේ අජ්ජත්තික බාහිර කියලා කිව්වම මේ ස්කන්ධයට බාහිර බාහිර වෙන්නේ එතකොට චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන හැම වෙලේම බාහිරයි. නිර්වාණය හැම වෙලේම බාහිරයි. කවදාවත් අජ්ජත්තික වෙන්නේ නැහැ නිර්වාණය. හරි. එතකොට ඒ චිත්ත ධර්මයන් චෛතසික ධර්මයන් මෙතන තියෙන රූප ධර්මයන් මෙතන මේ රූප ධර්මයන් අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූපත් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූපත් වෙන්න පුළුවන්. අනින්ද්‍රිය බද්ධ රූපත් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූපයන්ුත් වෙන්න පුළුවන් බාහිර. ඒක කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නේ? Any idea? Anyone? Why is everyone so silent? Bhante, No. I get problem with sound. If That's someone, okay. Mala mutes. Harimanta. But Bhante, it's mainly it's in Sinhala called Parasantaneta, I think. Bahidha means it belongs to not your own Panchaskandha, yes. but it's outside. But it is Panchaskandha. outside. But it is outside. Right? Hari. Hari. ඔතකොට මේ outside Somebody else's Panchaskandha. somebody else's. මෙතන දැන් අපි මේම බලමු. හරි. දැන් I am looking at දැන් කවුද ඉන්නේ මට බලන්න. දේවිකා විතරයි ඉන්නේ මට බලන්න. කමන්නේ දේවිකා. මේ දැන් දේවිකා දිහා මේ අවස්ථාවේ දේවිකා දිහා බැලුවම දේවිකාගේ හිත පේන්නේ නෑනේ මට. නේද? ඔතකොට දේවිකාගේ රූපේ විතරයි පේන්නේ. දේවිකා මොනවද ඇඳගෙන ඉන්නේ? ඒ ටික ඔක්කොම අපිට පේනවා. ඔතකොට ඒ අවස්ථාවේ දැන් බලන්න ඒ අවස්ථාවේ අපි දැන් මේ රූපස්කන්ධය අදහසක් වනේ අනුමානයක් වශයෙන් අපි දන්නවා මෙන්න මේ
This is a person, hence there is a mind, all of that, but we cannot see the mind, isn't it, everyone? ඒත් දැන් අපි භාවනා ස්කන්ධ ධම්මානුපස්සනාවෙන් නැත්තම් අපි චිත්ත ભેද කරනකොට නැත්තම් චිත්ත කර්මස්ථාන කරනකොට චිත්තානුපස්සනාව අජ්ජත්තක බාහිර චිත්ත ධර්මයන් බලන්න ඕන. ඒ අවස්ථාවේ මේ තමන්ගේ ස්කන්ධය දිහා බලලා බාහිර ස්කන්ධයන් අරමුණු කරන අවස්ථාවේදී ඒ භාවනා යෝගියාට ජීවිතේ තියෙන තැන් ටික ආලෝකවත්ව නිමිතිසේ පේන්න පටන් ගන්නවා. ඔතකොට දැන් මෙතන කියමු දේවිකා ඉන්නවා, හේමමාලි ඉන්නවා, මේ සුජාතා, මේ කීප මේ ආලෝක ටිකක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ ඒ ආලෝකයේ තියෙන ධර්ම ටික බැලුවම චිත්ත ටික, චිත්තයන්, රූප ධර්මයන් ටික ඒ අවස්ථාවේ ඉන්ද්‍රිය බාහිර ඉන්ද්‍රිය බද්ධ රූප සහ චිත්ත චෛසිකේ ධර්ම ටික ඒ විදියට අරමුණු කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මට කියන්න අවශ්‍යතාවුනේ මේ අවස්ථාවේ අපි නිකම් කෙනෙක් දිහා බැලුවම ඒ කෙනාගේ සිත පේන්නේ නැහැනේ. ඔතකොට ඒ සිත අරමුණු කරන්න බෑ අපිට. ඒතේ සිත අරමුණු කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් තියෙනවා භාවනාවේදී, විදර්ශනාවේදී, සතිපට්ඨානයේදී. ඒ අවස්ථාවේ ඒ බාහිර අරමුණ ගන්න අවස්ථාවේදී එතන චිත්තචෛසික රූප කියන මේ ධර්මයන් ටික පේනවා. හරි, ඒ පුද්ගලයා තුල තියෙන තමන්ගේ පේනවා අසේ අර බාහිර වස්තුව තුල තියෙන ඒ ධර්මයන් ටිකක් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේ මේ බාහිරා ධම්මා කියන මේ කාණ්ඩය අපිට භාවනාවෙන්ම අත්විඳින්න පුළුවන්. මෙතන අපි ගත්තොත් ස්කන්ධ වශයෙන් මෙතන ස්කන්ධ පහක් තියෙනවා. 28 rupas is rupakkhanda. 28 rupas is rupakkhanda. Vedana chaisika is vedanakkhandha. Sanya chaisika is sanyakkhandha. 50 chaisikas is sankharakkhandha. 89 chittas is vinyanakkhandha. මේ ආකාරයෙන් අපි මේක we already completed this part. අජ්ජත්තා ධම්මා. හරි. දැන් අද අපිට කර අජ්ජත්තා බහිද්දා කියලා ගත්තම අපිට දැන් already we know because it was already in අජ්ජත්ත and බහිද්ද we know that chitta chaisika and rupa can all be both ajjattaka and bahidda. Hence in the third part of Ajjhatārammana Tika, we see that all chittas and chaitasikas and rupas are included in this khanda. Now, we come to Ajjhatārammana Dhamma. ඒ කියන්නේ අජ්ජත්තය අරමුණු කරන්න පුළුවන් ධර්ම ටික. Ajjhatārammana Dhamma. Dhamma that take Ajjatta Dhammas as object. What are they? හැම වෙලේම අජ්ජත්තක ධර්මයක් විතරක්ම ගන්න අරමුණක් දිහා බැලුවම අපිට පේන අපිට මතක් වෙන්නේ අපේ අරූපාවචර චිත්ත ධර්මයන් ටික. අරූපාවචර චිත්ත ධර්මයන්. දැන් අපි ඒක ත්‍රික තුනක විතර අපි ඕක කරා නේද? මේ Ajjatta a past object එක. Right? Now let us see. Which Dhamma? Yes. Bhante, this number should be 21, not 20. We 21. finished 20. Yes. Ajjhatārammana is 21. 21. Okay. Right. You. Right. Now, which dhammas have internal object? What are they? The base of infinite consciousness, viññānañcāyatana, and neva sanya na sanyāyatana අපිට මතකයි අර අතීත ධානයේ තියෙන අරමුණ විතරයි ගන්නෙ. ඔතකොට ඒ අරමුණ අජ්ජත්තකයි. ඒ හින්දා හැම වෙලේම අජ්ජත්තක ධර්මයක් ගන්න අරමුණ මොනවද? The three viññānañcāyatana chittas, three viññānañcāyatana chittas, and three neva sanya na sanyāyatana chittas. මෙන්න මේක තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න ඕනේද? Anyone? Please, Bhante, can you explain? Okay.
Thank you, Bante. අනෝම කියපු හින්දා විස්තර කරනවා වෙන කෙනෙක් කිව්වනම් විස්තර කරන්නේ නැහැ. Thank you, Bante. Thank you. I'm just joking. Ayan. I I will draw it. Right. හරි. මෙතන අජ්ජත්තාරම්මන right. Right. This has come again and again for us. So do keep in mind everyone. දැන් මට කියන්න පළවෙනි අරූප ධානය මොනවද? පළවෙනි ආකාසානං ඡායතන. Ajjhatārammana. ආකාසානං. හරි. ඈ? හරි. කියන්න. පළවෙනි මොකද්ද? අරූප ධානයේ, right? The first arupa jhana, right, is ආකාසානං දෙවෙනි එක විඥානං ඡායතන. විඥානං ඡායතන. තුන්වෙනි එක ආකින්චා ආකින්චඤ්ඤායතන. ආකින්චඤ්ඤා. yes. I hope Chanyayatana. And the fourth one is Neva Sanya Nasanya. Nasanya. Nasanya Yatana. හරි. දැන් අපි දන්නවා මේ අරූප ධානයට කලින් තියෙන මොනවද? රූප ධාන. හරි. ඔතකොට අන්තිම රූප ධානය මොනවද? Fifth is the fifth jhana. අපි දැන් මේ කියමු ආනාපාන සති. ආනාපාන සතියෙන් තමයි පස්වෙනි ධානයේ දක්වා වර්ධනය කරලා තියෙන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව හරහා. තේරුණාද? ඔතකොට දැන් ආනාපාන සතිය අපි දන්න ඔතකොට ආනාපාන සති නිමිත්ත තියෙනවනේ. ආනාපාන සති නිමිත්ත තියෙනවා. හරි, නිමිත්ත තියෙනවා. ඒ නිමිත්ත තමයි ඒ නිමිත්ත නැති කරලා අපි ඒ නිමිත්ත නැතිභාවය, හිස්භාවය අරමුණු කරනවා ආකාසානං ඡායතනයට. පළවෙනි එකට. හරිද? හරි. ඒක previous subject එක ගන්නවානේ. ඔතකොට ආකාසානං ඡායතනෙන් හරි. ආකාසානං ඡායතනෙන් අපි අර පස්වෙනි ධානයේ අරමුණු කරලා තමයි ආකාශය ගන්න. ඔතකොට දැන් මේ විඥානං ඡායතනය. හරි. විඥානං ඔතකොට sorry, I had to just correct myself, which is ආකාශේ මෙන්න මේ උතර පස්වෙනි ධානයේ පිරිසුදු කරලා තමයි ආකාශ නිමිත්ත පාළ වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක ආකාශ පළවෙනි ආනාපාන සති නිමිත්තේ පළවෙනි අරූප ධානයේ නිමිත්ත තමයි මේ සුදුවෙන් පේන්නේ. දැන් මෙන්න මේ සුදුව මේ නිමිත්ත නැති කරලා හෝ ඒ චිත්තේ දිහා බලලා තමයි මේ විඥානං ඡායතනය අරමුණු කරන්නේමයි. ඒ හින්දා බලන්න. හරි. විඥානං ඡායතනය අරමුණු කරන්නේ ආකාසානං ඡායතන නිමිත්ත. හරි. එතකොට ආකින්චඤ්ඤායතනය. හරි. ආකින්චඤ්ඤායතනය මොන නිමිත්තද ගන්නෙ? මතකද? ආකින්චඤ්ඤායතනය ගන්නේ මේ විඥානය. ඒ විඥානය අරමුණු කරලා තමයි ආකාසාන මේ හිස් නැතිභාවයනේ ගන්නෙ මේ දෙවෙනි
අරූප ධානයෙන් මේකේ ආකාසානං ඡායතන නිමිත්තේ නැති භාවය තමයි අරමුණු කරන්නේ. උතුර ආකින්චඤ්ඤායතනය අරමුණු කරනවා. ආකින්චඤ්ඤායතන අරමුණ එන්නේ කොහොමද? එන්නේ එතන තියෙන මනසේ තියෙන සියුම් භාවය එතන අරමුණු වෙන්නේ. එතකොට ඒක ගන්න past object එකක් නෙමෙයි. එතන මේ විඥානං ඡායතන ඒ තැන පිරිසුදු කරලා තමයි ආකින්චඤ්ඤායතනයට එන්නේ. එතකොට නේව සංඥා නා සංඥායතන අන්තිම හතරවෙනි අරූප ධානයෙන් අරමුණු කරන්නේ මොනවද? ආකින්චඤ්ඤායතන. ආකින්චඤ්ඤායතන නිමිත්ත. ඒ හින්දා දැන් බලන්න. නේව සංඥා නා සංඥාව විඥානං ඡායතනේ විතරයි හැම වෙලේම ඒකට හටගන්න පුළුවන් අතීත නිමිත්තක් අරමුණු කරාගෙන. Always past object. Always past object. We already did this. Always past object. ඒ හින්දා තමයි දැන් බලන්න අපේ අජ්ජත්තාරම්මනා ධම්මා කියන ඒ ගණේ බැලුවම හැම වෙලේම අජ්ජත්තකයේ ධර්මයන් අරමුණු කරන්නේ කවුද? හැම වෙලේම they do not take external object at all. What are they? Only විඥානං ඡායතන නේව සංඥා නා සංඥා යතනය විතරයි හැම වෙලේම මේ අජ්ජත්තාරම්මන ඒ ධර්මයන් ගන්නෙ. හරිද? Thank you, Bhante. Clear. Thank Is you that very clear? much, Bhante. හරි. Yes, Bhante. Thank you very much. එතකොට දැන් මේ කතාව ඕම කිව්වට දැන් මේ කතාව අපිට සම්පූර්ණ පැහැදිලි වෙන්නේ when a person has a good idea about, right? දැන් අපි ඔතන මමම හරස් ප්‍රශ්න ටිකක් එතන හැව්වොත් ඔතන පස්වෙනි ධානය හතරවෙනි ධානය නියම ගත්තම හරි හතරවෙනි පස්වෙනි ධාන ටික ගත්තම ඒගොල්ලෝ හැම වෙලෙම අජ්ජත්ක ධර්ම විතරයිද ගන්නෙ. කොහොමද ඒගොල්ලෝ බාහිර ධර්මයන් අරමුණු කරන්නේ? කොහොමද ඒගොල්ලෝ බාහිර ධර්මයන් අරමුණු කරන්නේ? Anyone? හරි. No idea. Do you see my screen? සානංශ උපේක්ඛා සහගත ලෙසද? උපේක්ඛා සහගත ලෙස කියන කොහොමද? උපේක්ෂා සහගත ලෙස. No, right? That is just the Vedana there. What we have to look at is then හතරවෙනි ධ්‍යාන දැන් මෛත්‍රිය වගේ ගත්තම හරි බ්‍රහ්ම විහාර චතුත්ථ ධ්‍යාන නේම ගත්තම හරි එතකොට ඒ චතුත්ථ ධ්‍යාන පහළ වෙන්න පුළුවන්නේ බාහිර අරමුණු අරගෙන ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරාගෙන නේද? නේද? ඔව් සානංශ ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතිය ගත්තොත් එතන මේ හුස්ම එක බාහිර කියලා සලකනවද සානංශ? සලකලා බැලුවොත් ආනාපාන සතිය ගත්තම ආනාපාන සතිය එක්තරා මොහතක ප්‍රඥාප්තියක්. හරි. ප්‍රඥාප්තියක්. නේද? ඔව් සානංශ. කොහොමද ඒක විස්තර කරන්නේ හේමාලි? කියන්න හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ සානංශ. ඒ කියන්නේ මේ දන්නේ නැහැ. හරි. අපි මෙහෙම බලමුකෝ. Right? When it comes to, right, the jhanas, when it comes to the jhanas, if we take the fourth Rupavachara jhana, there are 12 kinds of fourth jhana. මේක ලියා ගන්න. හරි.
there are 12 kinds of fourth jhana. හරි. දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේ මේ අපි කරලා තියෙන දෙයක්ම තමයි we are looking at it in a different way but we've done all of this already. හරි. පළවෙනි චතුර්ථ ධානය වර්ගයක් තියෙනවා සබ්බත්ත පාදක චතුත්ථ ධාන කියලා. සබ්බත්ත පාදක චතුත්ථ ජාන. හරි. මෙතන සබ්බත්ත පාදක චතුත්ථ ධාන කියලා කියන්නේ මොනවද? සබ්බත්ත පාදක චතුත්ථ ධාන කියලා කියන්නේ මේ kasina, right? The 8 kasinas, right? Except akasa. Right? Except akasa. And aloka. Kasina භාවනාවන් හරහා මේ මාර්ගයේ හෝ ධාන කෙරෙහි වර්ධනය කරාම මෙන්න මෙවට කියන්නේ සබ්බත්ත පාදක චතුත්ථ ධාන කියලා. සබ්බත්ත පාදක කියලා කියන්නේ සියල්ලම පාදක කරාගෙන වර්ධනය කරන ධානව. සියල්ලම පාදක කරාගෙන කියන්නේ මොනවද? කසිනියන් ගත්තම කසිනියන් තියලා තියෙන අරමුණු ටික ක්‍රමයකින් සියල්ලම අරමුණු කරා ගන්න පුළුවන් භාවනා වර්ග. දැන් බලන්න ඕදාත කසිනේ ගත්තම ඕදාත සුදු පාට උඩ කසිනයක් වර්ධනය කරාම මේ සුදු පාට කසිනේ උඩ අට්ටික සංඥාව වඩන්න පුළුවන් නේද? ඔතකොට රතු ගත්තම ලේ ඔතකොට ඇටමස්නාර ඒ සියල්ලම අරමුණු කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදියට. දෙවෙනි ධාන වර්ග තමයි දෙවෙනි ධාන වර්ගයේ තමයි ආකාශ කසින චතුත්ථ ධාන. ආකාශ කසිනින් වර්ධනය කරන චතුත්ථ ධානය. හරි. ආකාශ කසිනිය ස්පේස්. මේ ස්පේස් ආකාශය සහ ආලෝකයේ සබ්බත්ත පාදක ඥානවල වලට වැටෙන්නේ නැහැ. හරි. සබ්බත්ත පාදක වලට වැටෙන්නේ නැහැ මේ ආකාශ කසිනේ. ආකාශ කසිනේ ඇයි මේ විදිහට වැටෙන්නේ නැත්තේ? මොකද ආකාශ කසිනේ වර්ධනය කරන විදිය වෙනස්. ආකාශ කසිනයක් වර්ධනය කරන්නේ හිදසක් උඩ, ප්‍රඥප්තියක් උඩ. එතකොට මේ ආකාශ කසිනේ යම්කිසි කසිනයක හිස්භාවය උඩ තමයි ආකාශය වර්ධනය කරන්නේ නේද? මතකයිද? දැන් පඨවි කසිනේ ගත්තොත් පඨවි කසිනේ දුරන් කළා තමයි ඒ පඨවි කසිනේ නැති භාවය ආකාශ කසිනේට අරමුණු කරන්නේ. ඒ හින්දා තමයි එතන ආකාශ කසිනය චතුත්ථ ධානය වෙන මෙතන කියන්නේ. ඊට පස්සේ ආලෝක කසින චතුත්ථ ධාන. හරි. චතුත්ථ ධාන ආලෝක. හතරවෙනි එක බ්‍රහ්ම විහාර චතුත්ථ ධාන. ඒ කියන්නේ මෙව බ්‍රහ්ම විහාර ධර්මයන් උඩ වර්ධනය කරන චතුත්ථ ධාන. හරි. මෙන්න මෙව වර්ධනය කරන ප්‍රඥාප්ති අරමුණු කරාගෙන. හරි. They can also ප්‍රඥාප්ති අරමුණු කරාගෙන. They are external හැම වෙලේම external. හරි. හැම වෙලේම external. now ඊට පස්සේ තියෙනවා හරි. පස්වෙනි ආනාපාන චතුත්ථ ධාන. මේ චතුත්ථ ධාන කියලා කියන්නේ පස්වෙනි ධානයට. හරි. Depending on the way that we look at it. ආනාපාන චතුත්ථ ධාන.
හරි. ආනාපාන චතුත්ථ ධානය වර්ධනය කරන්නේ ප්‍රඥාප්තියක් උඩ. මොනවද ආනාපාන සතියේ තියෙන ප්‍රඥාප්තිය? ආනාපාන සතියේ තියෙන ප්‍රඥාප්තිය. wind එකද heat විඳ එක. heat sorry. heat දසන නෑ. ප්‍රඥාප්තිය මොනවද ආනාපාන සතියේ? Hemali, you're mentioning the Paramatha. ප්‍රඥාප්තිය මොනවද? විශාඛා? ස්වාමීන් වහන්සේ මමත් කියන්නේ හිටියේ හුස්ම රැල්ල කියලා. උස්ම රැල්ල හරි. උස්ම හරි. උස්ම රැල්ල කියලා අදහස් කරන්නේ මොනවද? It's like a wave form. So the breath is a prajnapti. The breath is a prajnapti. හරි. දැන් මේ උස්ම රැල්ල බලාගෙන ඉඳලා වායු ධාතුවට ඒකාබද්ධ වෙලා ඒ වායු ධාතුව දැන් අරමුණු කරාම එතන මොනවද වෙන්නේ? ඔතකොට දැන් ආනාපාන සතිය අභිවවා අපි ගිහිල්ලා නේද? අපේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ. ඒත් ආනාපාන සති භාවනාව කියලා කියන්නේ ඔතන ආනාපාන සතියේ ඒ කොටසට ඇතුළු ඒ වුණාට ඒ ආනාපාන සතිය දැන් අභිවවා දැන් උස්ම කීන ඒ ප්‍රඥාප්තිය අභිවවා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ ධාතු පැත්තට ගියාම ඒත් මූලික අවස්ථාවේ මේ ආනාපාන සති නිමිත්ත වර්ධනය කරන්නේ කොහොමද? චතුත්ථ ධානවල වලට යන්න ප්‍රඥාප්තියක් උඩ නේද? ප්‍රඥාප්තියක් උඩ නිමිත්තක් වැඩෙනවා නිමිත්තක් ප්‍රඥාප්තියක්. හරිනේ. ඒක පැහැදිලිද? ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලි හරි. මේ ආනාපාන සති චතුත්ථ ධානය හරි ප්‍රඥාප්තිය. ඔතකොට ප්‍රඥාප්තියක් විතරක් නෙමෙයි මේක හැම වෙලෙම external. හරි. external very interesting. external. හරි. ඔතකොට ප්‍රඥාප්තියක් හින්දා මේක external ලියන්නට කලින් ප්‍රඥාප්තියක් හින්දා මේක timeless and external. දෙන්නාද? කාටද පැහැදිලි නැත්තම් කියන්න. අනුමා, are you following along? Yes, Bante. Clear. Yeah. Thank you. ප්‍රඥාප්තියක් හින්දා timeless කියන එක තේරෙනවද අනුමා? සනස timeless වෙන Oh, හැටි කියලා දෙන්න okay. සනස. ඔව්. ප්‍රඥාප්තියක් හින්දා timeless වෙන්නේ අපි ගිය සතියේත් ඕක කතා කරේ. භාවනා පන්තියේ කතා කරා. මේ timeless වෙන්නේ ප්‍රඥාප්තියක් හින්දා මේ because prajnaptis are a result of many mental cognitive processes. අපි කතා කරා මතකයිද හේමාලේ? Prajnapti is a result of many mental cognitive processes. When those prajnaptis, those experiences or prajnaptis, what we take as the breath, when it is a prajnapti, we cannot see the upada titi banga of that prajnapti. Hari. ඔතකොට ඒ උස්ම රැල්ල අර වායෝ ධාතුවසේ උපේක්ෂාවෙන් බාහිරව ඒක දකින්න නේද අපිට ඒ උස්ම රැල්ල හොඳට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඔතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අර වායෝ ධාතුව කියන ඒ අරමුණ ගත්තම තමයි ඒක උඩ අපි අර විදර්ශනා වර්ධනය කරන්නේ. හරි. විදර්ශනා වර්ධනය කරන්නේ. ඒත් අපි චතුත්ථ ධානයේ හරි චතුත්ථ ධානයේ විදර්ශනාව වඩන්නත් පුළුවන්. උඩ මේක චතුත්ථ ධානෙම ගත්තම මේක මොනවද? මේක වත්තයට හේතු වෙනවා. රීබර්ත් වට්ට. හරි. වට්ට. This might be a little bit too much. Right? This might be a little bit දේවිකා කියන්න. අනේ මට පොඩ්ඩක් ආපහු එක්ස්ප්ලেইন කරන්නද වන්දේ? Yeah. Let's leave the too much of detail. Let's leave a lot of detail out. Right. I don't want to confuse. Hari. ඔතන ආනාපාන සති
චතුත්ථ ධානේ ප්‍රඥප්තියක්. බ්‍රහ්ම විහාර චතුත්ථ ධානේ ප්‍රඥප්තියක්. කොහොමද බ්‍රහ්ම විහාර ධානේ ප්‍රඥප්තියක් වෙන්නේ? ප්‍රඥප්තියක් වූ හේතුවෙම මේක timeless as well. Right? This is timeless as well. Sorry. This is timeless as well. Timeless. ඇයි මේක timeless? අපි දැන් බලමු. යාචකයෙක්ව දැකලා යාචකයා කෙරෙහි මෛත්‍රිය පාළ වෙනව නැත්නම් කරුණාවක් මුදිතාවක් පාළ වෙනවා. එතකොට දැන් යාචකයා external. යාචකයා කියන්නේ ප්‍රඥප්තියක්. ඒ යාචකයාගේ පටන් ගැන්මක් පැවතීමක් නැතිවීමක් අපිට බලන්න බෑ මේ වර්තමාන මොහොතේදී. ඇයි බලන්න බැරි? මොකද ඒ යාචකයා ඒ රූප ධර්ම සියල්ලම they are manifestations of many cognitive processes. They are not පරමාර්ථ ධර්මස්. පරමාර්ථ ධර්මයන්ගේ තමයි උපාද ටිටි භංගයක් තියෙන්නේ. හරි. පරමාර්ථ ධර්මයන්ගේ තමයි උපාද ටිටි භංගයක් තියෙන්නේ. දැන් අපි වෙන විදියකට අපි හිතමු if we are to take to mind at this moment in time the ocean, the great big ocean, right? Now, when you bring to mind the great big ocean, the ocean that you've seen, the ocean that you've, the beach or, the pool of water all across the world, all across the planet. Now, when you direct your attention to the prajnapti of the ocean and the waters that inhabit this whole planet, can we, in that moment, right? The mind has uppada titi banga, but the prajnapti doesn't have uppada titi banga. The mind, dange manasට තියෙන uppada titi banga. ඒ ප්‍රඥප්තියට නෑ uppada titi banga. titi bangයක්. ඔව් සාරා. දැන් තේරෙනවද? අනෝමා, විශාඛා? Yes, Bhante. Yes, thank you. Yes, Bhante. Thank you, Bhante. Are you sure? Are you sure? Yes, Bhante. Oh, අනෝමා කියන්නකෝ ඉස්සරහම. විශාඛා අපේ. Yeah. Bhante, එතකොට දැන් අර ආනාපානෙකටත් එහෙමම නේද Bhante? Timeless time you can't see එතන පොඩ්ඩක් දැන් ආයෙත් කියනවා. ආනාපාන සතියක් time. මොකද අනෝමා මේමනේ ආනාපාන සතියත් අපි අරමුණු කරද්දී හරි ඉස්සරහම in the initial stages of the ආනාපාන grows උස්ම රැල්ල. Yes. දැන් මේ උස්ම කෙරෙහි තියෙන අර ප්‍රඥප්තියකින් අපි අල්ලගෙන ඉන්නවා උස්ම මේමයි කියලා. ටික නේද අමාරුවෙන් අපි ඒ කාලේ ඇවිල්ලා තමයි අර උස්ම රැල්ල මේමයි කියන අදහස අපි අත්හරිනවා නේද? හරි. ඔතකොට ඒ අත්හරින්න එතන අර ප්‍රඥප්තිය කෙරෙහි තියෙන ඇලීමක් එතන අත්හරිනවා. හරි. ඔතකොට දැන් මේ සතිය යොමු කරනවා උස්ම රැල්ල කෙරෙහි. හරි. ඔතකොට උස්ම රැල්ල කියන්නේ වායෝ ධාතුව. මනස යොමු කරනවා වායෝ ධාතුව කෙරෙහි. එතකොට වායෝ ධාතුව අරමුණු කරනවා කාය ප්‍රසාදෙන් පොට්ටබ්බාරම්මණයෙන් අරමුණු කරනවා මනස. ඒ අවස්ථාවේ ඒ අරමුණ ගන්න තැනනේ අපි අරමුණු කරන්නේ. ඔව් හරි Bhante. දැන් ඒ වෙලාවට ඒක අර පරමාර්ථයට වැටිලා. ඒතර ප්‍රඥප්තිය අල්ලගෙන ඉන්න තාක්කල් ඒක timeless. හරි. Yes. හුස්ම රැල්ල කියන එක තමයි එතන කියන්නේ Bhante. Yes. ඔතකොට අර වායු ධාතුව කියන. වායු ධාතුව. දැන් බලන්න අපිට ඒක හොඳට පේනවා ආනාපාන සතිය පළවෙනිට කරන අවස්ථාවේ පටන් ගන්න අවස්ථාවේ අපි හැම වෙලෙම උස්ම දැන හෝ නොදැන we control it නේද? Yes. හරිම අමාරුයි අර උස්ම රැල්ල නිකන් තියන්න. Gross එක. Yes Bhante. I know. It's a very interesting time, isn't it? Yeah. එපා වෙනවා. බ්‍රහ්ම විහාරත් එක්ක තමයි දැන් කියනකොට මට ඒක ආපහු පැටලුනේ Bhante. Now it's clear now. Thank Now you it's Bhante. clear නේද? Yeah, very clear. Yeah. ඒ process එක හරි, but when you refer to Brahma Vihara again, I got confused. Right Bhante. Thank you so much. දැන් මේක අනිත් පැත්තෙන් external.
හරි. Mhm. ඔතකොට දැන් අපි අර උස්මරැල්ල වෙන වෙන දේවල් මනසට එද්දිත් අපි උස්මරැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ වෙනස්කම වෙනස් විදියට මේක හටගන්නවා. ඒක අපි අරමුණු කරනවා නේද එක්ස්ටර්නල් වශයෙන්. Yes, Bhante. ඔව්. එක්ස්ටර්නල් ඒ වශයෙන් වගේ තමයි අපි ඒක බලාගෙන ඉන්නේ. Right? So now you get it, I hope. Yes, yes, Bhante, Yeah? definitely. Hari. Yes, thank you, Vishaka, Bhante. you had something to ask, Vishaka? No, Bhante, I just wanted to say I understood. Thank you. Yeah. Wonderful, wonderful. Hari. Then that is pasweni kotasa. pasweni kotasa. ආනාපාන චතුත්ථ ධානය. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව හරහා චතුත්ථ ධානය කෙරෙහි ඕ චතුත්ථ ධානය අපි වර්ධනය කරනවා. හයවෙනි එක. හයවෙනි. What is that? ඉද්ධ විද ඥාන චතුත්ථ ධාන. ඉද්ධ විද ඥාන චතුත්ථ ධාන. චතුත්ථ ඥාන. ඉද්ධ විද කියලා කියන්නේ මේ ඉද්ධ විද කියලා කියන්නේ these various miraculous or magical, not magical, powers, right? Resulting from meditation. හරි. Resulting from meditation. එතකොට මේ ඉද්ධ විද කියලා කිව්වම හරි. මෙන්න මේක පරිත්ත. No, that's too much detail. Let us say ඉද්ධ විද කියලා කිව්වම ඉද්ධ විදේ internal වෙන්නත් පුළුවන්, external වෙන්නත් පුළුවන්. Internal වෙන්නත් පුළුවන්, external වෙන්නත් පුළුවන්, or both. It can be both internal and external depending on the power. Depending on the power. හරි. ඉද්ධ විද චතුත්ථ ධානය. උතකොට ඉද්ධ විද වර්ධනය කරපු චතුත්ථ ධානය ගැන මේ කතා කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඉද්ධ විද ඉර්ධි වශයෙන් අපි සලකනවා. දැන් දිබ්බ සෝතය කියලා කියන්නේ ඉර්ධියක් නේද? right? දිබ්බ සෝතය කියලා කියන්නේ ඉර්ධියක්. ඒත් දැන් මේ ඉද්ධ විද චතුත්ථ ධානය කියලා කිව්වම ඉද්ධ විද ඒ කියන්නේ මෙවැනි ශක්තියින් මෙවැනි මොනවද ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ ඉර්ධි බලයන් අපිට පාන පුළුවන් ඒ චතුත්ථ ධානය ගැන කතා කරන්නේ. හරි. මොකද හත්වෙනි එක තමයි, now this is where you have to specifically note, right, and write it down, because you always, I realize when it comes to the arupa jhanas and the powers, there is a bit of confusion that we recurrently go through, right? So it's good to have this with you. හත්වෙනි චතුත්ථ ධාන වර්ගයේ තමයි දිබ්බ සෝත ඥානය. හරි. දිබ්බ සෝත ඥාන චතුත්ථ ඥාන. චතුත්ථ ඥාන. දිබ්බසෝත ඥාන චතුත්ථ ධානය. හරි. දිබ්බසෝත ඥාන චතුත්ථ ධානය. අටවෙනි එක. දිබ්බසෝත, which is the divine ear or clairvoyance. You can hear sounds, far away sounds අපිට අරමුණු කරන්න පුළුවන්. Right? Perfect for being a fly on the wall, you know. දිබ්බසෝත. Then අටවෙනි එක චේතෝ පරිය චතුත්ථ ඥාන. චේතෝ පරිය ඥාන චතුත්ථ ඥාන, CJ. I'm just going to say CJ. Right? චේතෝ පරිය ඥාන චතුත්ථ ධානය කියන්නේ මොනවද? The knowledge. චේතෝ පරිය කියන්නේ චේතනාවන්, පර චේතනාවන් දන්න. පර මනසවන් දන්න. Right? External knowing of the minds of others. Cheto pariyanyane. The ninth one. Yatha kammu pagahanyane. Yatha kammu pagahanyane.
right? Chatutta jhana, CJ. Yatha kammupaga kiyala kiyana monawada? Seeing the come of the past, being able to see the karma of the past. Yatha kammupaga jnanya. Hari. ඊට පස්සේ තියෙනවා දිබ්බ චක්කු. දිබ්බ චක්කු. දිබ්බ චක්කු චතුත්ථ දිබ්බ චක්කු ඥාන. චතුත්ථ ඥාන. Right? දිබ්බ චක්කු ඥාන චතුත්ථ ඥාන. දිබ්බ චක්කු කියලා කියන්නේ seeing the divine eye, seeing in the dark, seeing far away. Right? 10, 11. Hubbe Nivasanussati. Nivasanussati. Jnana Chatutta jhana. Chatutta jhana. 12th one. 12th one is what? The last one. Anagatansa. Anagatamsa jnana Chatutta jhana. Chatutta jhana. Right? Chatutta jhana. Now these are, you will see, මේක ලියා ගන්න. දැන් අපි ආපහු බැලුවොත් චතුත්ථ ධාන, fourth ධාන නැත්නම් fifth ධාන, right? Depending on which way you're looking at the jhanas or which list you're using. The 12 kinds of fourth dhyanas. First one, Sabbhatta Padaka Chatutta Dhyana. These are all the kasinas except the Aloka kasina and the Akasa kasina. This is because the cultivation of the Aloka and the Akasa kasina is rather different in comparison to the other 8. Right? Sabbhatta Padaka. The second type of fourth jhana is the Akasa kasina. ඒ කියන්නේ ආකාශ කසිනේ වර්ධනය කරන හතරවෙනි හෝ පස්වෙනි ධ්‍යාන. The third, ආලෝක කසින චතුත්ථ ධ්‍යානය. The fourth, බ්‍රහ්ම විහාර භාවනා හරහා වර්ධනය කරන ඒ චතුත්ථ ධ්‍යාන වර්ග. බ්‍රහ්ම විහාර චතුත්ථ ධ්‍යාන. The fifth, ආනාපාන චතුත්ථ ධ්‍යාන. ආනාපාන චතුත්ථ ධ්‍යාන කියන්නේ ආනාපාන සති නිමිත්ත හරහා වර්ධනය කරන චතුත්ථ ධ්‍යාන වර්ගය. ඉද්දවිද ඥාන. ඉද්දවිද ඥාන කියලා කියන්නේ ඉද්දවිද ඥාන වර්ධනය කිරීමට වර්ධනය කරන චතුත්ථ ධ්‍යාන. හෝ දැන් චතුත්ථ ධ්‍යානය වර්ධනය කළා ඉද්දවිද නැත්තම් ඉරිද්දී පහන්න පුළුවන් මට්ටමට ඒ ධ්‍යානය අරගෙන එනවා. ඔතකොට දැන් ඊට පස්සේ යනවා අපි පස්වෙනි ධ්‍යානයට සමවදින්න. මේ පස්වෙනි ධ්‍යානයට සමවදින මේ චිත්තය සාමාන්‍ය ඉද්දවිද බල නැති තැනට වඩා බලගත්. තේරුණාද? ඒ හින්දා තමයි එතන ඉද්දවිද ඥාන චතුත්ථ ධ්‍යාන කියලා එතන නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තේරුණාද? මොකද you will get confused later on when you're studying because you will look at the list and you will think මෙතන දිබ්බ සෝතේ තියෙනවා, චේතෝපරියක් තියෙනවා, යථා කම්මූපගාත තියෙනවා, දිබ්බ චක්කුත් තියෙනවා, පුබ්බේ නිවාසානුසති අනාගතං. ඔතකොට දැන් මෙතන ඥාන ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. වෙනම කොයින්ද මේ ඉද්දවිද ඥානයක් කියලා හිතේවි. ඔතකොට දැනගන්න මේ ඉද්දවිද ඥානෙ ඒ කියන්නේ you have the fourth or fifth jhana. You have cultivated, let us say, through the Anapanasati, you've cultivated that. හරි. ඔතකොට ආනාපානසති චතුත්ථ ධානයේ තියෙනවා දැන්. ආනාපානසති චතුත්ථ ධානයේත් එක්ක දැන් අභිඥා පැත්තට ගිහිල්ලා අභිඥාන වර්ධනය කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අභිඥාන වර්ධනය කරලා දැන් ආපහු පස්සේ කාලෙක නැත්තම් whatever, the person goes into the fourth or fifth jhana again. Then it is understandable that the fourth or fifth jhana before the cultivation of the powers and the fourth or fifth jhana after the cultivation of powers is different in nature. How? Because the fourth or fifth jhana after the cultivation of powers is stronger. Do you understand, everyone?
how is it strong? දැන් එන්න ඕන ප්‍රශ්නේ කොහොමද ඒක බලගතු වෙන්නේ? එකම නිමිත්ත already මේක වශී කරලා තිබ්බේ කොහොමද ඒක බලගතු වෙන්නේ කියලා. මොකද මනසේ තියෙන ක්‍රියාවලිය බලගතු වෙන හේතුවෙන් තමයි ඒ 이르දි පෑවට හෝ 이르දි බල ලැබුවට පස්සේ තියෙන ධානය ශක්තිමත් වෙන්නේ. Because the mind starts working faster. Right? The mind is faster. මොකද 이르දි පාන්න 이르දි එවැනි හැකියාවල් යෝගියාට ලැබෙන්න හොඳට කෙලෙස් යටපත් කරන්න ඕන. මනස හොඳට වැඩ කරන්න ඕන. ඒ අරමුණ ඉක්මනින් ඒ අරමුණත් එක්ක ඉඳීම, ඒ අරමුණු ගැනීම. හරි? ඒ හින්දා. Right? The mind becomes faster because the hindrances are far suppressed in comparison to a mind that does not know the powers. Is that understood, everyone? Any questions regarding that point? Any questions regarding that point? No questions? Going once? Going twice? No questions. Hari. No questions. Then, ඒ හින්දා තමයි එතන ඉද්දි විද ඥානය කියලා වෙනම චතුත්ථ ධානයක් එතන පෙන්වන්නේ එතන. හරි ඉද්ද විද. දැන් අපි යනවා දිබ්බ සෝත චතුත්ථ ධානය කියලා කියන්නේ දිබ්බ සෝතය පහන නැත්තම් in activating the divine eye, that චතුත්ථ ධානය is different. In activating චේතෝපරිඥාන or being skillful in චේතෝපරිඥාන means that jhana is typically different. යථා කම්මූපගා ඥානේ හරහා හෝ යථා කම්මූපගා ඥානේ වර්ධනය කරාම that is different. Right? දිබ්බ චක්කු වර්ධනය කරාම that is different again. පුබ්බේ නිමාසානුස්සති වර්ධනය කරාම that is different again. අනාගතං සංඥානේ වර්ධනය කරාම that is different from the rest again. Why? The way that you attain these different powers are different. I will teach you how on a later date, not today. Right? Now, these are the 12 kinds of arupa jhana. Mala, do you have a question? Bhante, this Chetopariඥාන is same as Parichitta or Yes. different? Parichitta jhana. It is the same. Yeah. Okay, thank you. Hari, Chetopariඥාන, Parichitta vidānana. Hari. Now, coming back to our Dhammasangani document, right? Then Ajjhatārammana, then me Vinyanam Chayatana Thuna, Neva Sanya, Na Sanya Yatana Thuna, A Vinyanam Chayatana, Neva Sanya, Na Sanya Yataniya Teka Hatagannava, Chetasika Chayasika Dharma Tihak. Manuvade Chayasika Dharma. Sabbachita Sadharana Hatai, me Pakinnaka Thunai, Sobana sadharana dhaname prajna indriyai. All together 30, right? All together 30 chaitasikas. Now, those are the chittas that always have a past object, always take now past object name, always has internal object. Have internal object. දැන් ඔක්කොමලාට පැහැදිලිද කොහොමද මේක හැම වෙලෙම internal වෙන්නේ කියලා? හරි හතර අරූප වචර හතරත් එක්ක අපි කතා කරේ. Because it always takes the object of the arupa jhana prior to its arising as object. Hence, it always has an internal object. Sometimes, kina katavedi, what are the object which sometimes takes internal dhamma as object? What are they? Internal වෙන්නේ මොනවද උතකට විතර internal ඒ ධර්මයන් අරමුණු කරන්නේ සමහර වෙලාවල් වලට අරමුණු කරන්නේ කවුද? The 54 kama vachara chittas. 54 kama vachara chittas. How do we have the 54 kama vachara chittas? හේමාලි අපිට කියන්න. සානහස අකුසල 12යි. අහේතුක 18යි. කුසල 24යි. එච්චරයි. හරි. කාමාවචර චිත්තස්.
to අභිඥාන කියලා කියන්නේ අභිඥාන පහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අප අර ඉදිවිද ආදීම කතා කරේ. එන්නේ එවැනි ඉරිදිපාන පුළුවන් අභිඥාන කරන්න පුළුවන් ධාන සිත් වර්ග දෙකයි තියෙන. මොනවද? පස්වෙනි ධාන කුසලසිත, පස්වෙනි ධාන ක්‍රියාසිත. පස්වෙනි ධාන කුසලසිත හරහා රහත් නොවෙච්ච පුද්ගලයා ඒ අභිඥාන පානවා. රහත් වෙච්ච පුද්ගලයා මේ ක්‍රියා පස්වෙනි ධාන සිත හරහා අභිඥාන පානවා. ඔතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අභිඥාන දැන් කියමු මේ යම් කිසි විදියකට දිබ්බ චක්කුව හරි දිබ්බ සෝතය හරි එතන අරමුණු කරන්නේ එතකොට සමහර වෙලාවල් වලට ඒ අභිඥාන බාහිර අරමුණුත් ගන්නවා සමහර වෙලාවල් වලට මනස දියාම බලන අවස්ථාවල් වලට ඒක අජ්ජත්තක ධර්මයන්ව අරමුණු කරනවා කියන කතාවයි. මෙන්න මේ කාමාවචර චිත්ත ධර්මයන් 54යි අභිඥාන දෙකයි එක්ක හටගන්න චෛසික ධර්ම තියෙනවා 49ක්. මොනවද මේ චෛසික ධර්ම? මේ චෛසික ධර්ම ප්‍රකීර්ණ සබ්බචිත සාධාරණ 7යි සබ්බචිත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණක 6යි අකුසල් කාමවචර සිත් සියල්ලම තියෙන හින්දා එතන අකුසල් 12ක් තියෙනවනේ. ඒ හින්දා එතන චෛසික අකුසල් චෛසික 14ක් යෙදෙන්න පුළුවන්. සෝබන සාධාරණ 19ක් යෙදෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ චෛසික ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියත් එතන යෙදෙනවා. මේ අවස්ථාවේ අප්‍රමඤ්ඤා දෙක මෙතනට යෙදෙන්නේ නැහැ. අප්‍රමඤ්ඤා දෙක මෙන්න මෙතනට යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද අජ්ජත්තාරම්මන හේතුවෙන්. හරිද? අජ්ජත්තාරම්මන. අජ්ජත්තාරම්මන කිව්වම එතනට අර ප්‍රඥාප්තිය එතනට එන්නේ නැහැ නේද? අජ්ජත්තාරම්මන කියලා කිව්වම ඒ හින්දා. හරි. මේ අවස්ථාවේ in your calculations, right? In your calculations, did you take out ඉස්සාව? ඉස්සාව ගැලවුවද? ඉස්සාව external නේ කරන්න. Yes, Bhante. කියන්න. The reason is you cannot make Islam because you are contemplating on others. Others. ඉස්සාව හටගන්නේ over others success, others beauty, others knowledge. අනිත් කට්ටියට තියෙන දේවල් උඩනේ ඉස්සාව හටගන්නේ. එතකොට ඉස්සාව is always it takes external objects. හරි. එතකොට දැන් මේ බලන්න මේ ත්‍රිකේ අපි මොනවද කතා කරන්නේ? අජ්ජත්තාරම්මන. අජ්ජත්තාරම්මන. ඒ හේතුවෙන් අපි ඉස්සාවත් එතනින් ගලවනවා. අකුසල් 14න් ඉස්සාවත් අපි එතන ගලවනවා. එතන 14න් උතර 13යි. Tamante ඊර්ෂ්‍යා කරගන්නේ නැහැ නේ. right. ඒම කට්ටිය ගැනත් දැන් ආරංචි තියෙනවා. මේ නිවුස් නිම බැලුවම දැන් ඒ හින්දා දැන් ඒ හින්දා it's becoming more and more complicated. But in the Abhidhamma we say that Issa always takes external object there. හරි. එතකොට ඒ ටික අපි අජ්ජත්තාරම්මන වශයෙන් දැන් මෙන්න මේ අජ්ජත්තක රම්මන වෙන්න මේ ධර්ම ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කාට හරි? හැම වෙලේම අජ්ජත්තක අරමුණු ගන්න විඥානං ඡායතන නේව සංඥාන ආසඤ්ඤායතනේ sometimes හරි sometimes මේ අජ්ජත්තාරම්මන sometimes ගන්න objects මොනවද? එතකොට කාමාවචර චිත්තයන් අභිඥාන දෙක. හරි. sorry. කාමාවචර 54 අභිඥාන දෙක සහ චෛසික 49යි. 49. හරි. now ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සච්ච. ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සච්ච. අපි දැන් මේක බලමු. හේමාලේ අපිට කියනවද ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සච්ච ටික? ස්කන්ධ 4යි ඒකාන්ත නම්
ආයතන 2යි ධාතු 8යි සත්‍ය 2යි. මේ ෂෝට් කට් එක නැතුව අපි ඩීටේල්ස් කියමුද? මේ මාලේ. මේ තාම මේ ශ්‍රී ලංකන් හොලිඩේ මෝඩ් එකකින් එළියට ඇවිල්ලා නැහැ වගේ මේ මාලේ. සනන්ස වේදනා චේතසික is වේදනා ස්කන්ධ, සංඥා චේතසික is සංඥා ස්කන්ධ. Remaining 50 sometimes yes. සංකාර ස්කන්ධ. හරි. සංඛාර ස්කන්ධ. එතන මේ ස්කන්ධයන් එහෙම ભેද කරේ කොහමද? මේව 28 47 කියලා දාලාද? ඔව් සනන්ස. හරි. හරි. උතුරු විඥාන ස්කන්ධය විඥාන ස්කන්ධය මේ සිත් ටික නේද සනන්ස? සිත් ටික. ඔව්. 6 හෝ 56. 6. 6 හෝ 56. හරි. ඔතන ආයතන දෙකක් යෙදෙනවා අනෝමා. අනෝමා. මාලා. මනායතනයයි ධම්මායතනයයි. ධම්මායතනය. sorry. මොනවද අපිට අංක ටික කියන්න? මනායතනෙට තියෙනවා 6යි 56යි 56යි 56යි. ඔතන ධම්මායතනයේ තියෙනවා 30යි 49යි. හරි. ධාතු වශයෙන් කීයක් යෙදෙනවද? ධාතු වශයෙන් 8ක් යෙදෙනවා. හරි. ද්විචක්කු විඥානය ද්විචක්කු විඥානයේ චක්කු විඥාන ධාතු, ද්විසෝත විඥානයේ සෝත විඥාන ධාතුව, ද්විගාන විඥානයේ ගාන විඥාන ධාතුව, ද්විජිහ්වා විඥානයේ ජිහ්වා විඥාන ධාතුව, ද්විකාය විඥානයේ කාය විඥාන ධාතුව. සම්පටිච්ඡන 2යි පංචද්වාරා වචනේ මනෝ ධාතුව. 6 the remaining 6 and 41 chittas is mano vinyana dhatu. ඔතකොට මේ ටික ඔක්කොම ආවේ අර sometimes කියන කොටසෙන්, not always කියන කොටසෙන් නෙමෙයි, sometimes එකෙන් තමයි ආවේ. හරි. now චෛතසික ධර්ම ධම්ම ධාතුව 30 or 49. 30 or 49 සත්‍ය වශයෙන් සත්‍ය දෙකක් යෙදෙනවා. 6 chittas, 56 chittas, 6 or 56 chittas respectively, and associated 30 and 48 chaitasikas respectively, except lobha is dukkha satya. Lobha chaitasike is samudaya satya. Lobha chaitasike is samudaya satya. Now, Ajjhatārammana Dhamma. Can I ask a question, please? Yeah. Yeah. This in this dhatu section, when you take away the 13 chittas, the 10, the pancha vinyana and the 3, it comes to 43. But they have put 41. They have taken away the abhinya too. They have taken the abhinyana too in the Buddha. Too, yes. Why is that? Right. In the manovinyana dhatu, neda? Yeah, from the 49, that 10 and 13, if you take away, Okay. it comes to It comes to 43. 40 minus 10 in the bottom. Okay. So it's the chittas I took away from the chetasikas. From the 56, you take Sorry. away 13, Yes. then it becomes 43. 43. This is regarding the chittas, neda? Yeah, dhatu section, the chittas. But the book says 41. I think they have taken away the two abhinyas. To abhinyana. උතර අභිඥාන දෙක ඉතින් කොහෙටද යන්නේ බෑ. අපි බලමු.
Let's see. Sanidassana. (3049) Chetasikas, 3049 Chittas. Okay. Ajjhātārammana 56 into 50. It's 43. Yes. මෙතන අභිඥාන දෙක ගලවලා තියෙන අභිඥාන දෙක තිකමුත්තකයි නේද? Lettuce. Yes, why is that, Bhante? The abhinyana, because it is natti bhava prajñapti. Natti bhava prajñapti. මෙතන අභිඥාන නත්ති භාව ප්‍රඥප්තිය කියලා කියන්නේ ඒ දැන් අභිඥාන මෙන්න මෙතන වර්ධනය කරන්නේ over it is done on a prajñapti. Right? It is done on a prajñapti. So in this, we are looking at Ajjhatārammana Dhamma. ඔතකොට Ajjhatārammana Dharma එකේ යටතේ මෙන්න මෙතන ප්‍රඥප්තිය වැටෙන්නේ නැහැ Ajjhatārammanaයකට. හරි, if you take Ajjhatāramma කොටසට ගියාම මෙන්න මෙතන මේ බලන්න. මේ Ajjhatārammana කොටසේදී ප්‍රඥප්ති නැහැ. Yes, Bhante, yes. හරි, ප්‍රඥප්ති නැහැ. ප්‍රඥප්ති නැති හින්දා අර අභිඥාන ටික ස්කන්ධායතන ධාතු සත්‍ය වශයෙන් බෙදෙන අවස්ථාවේදී එන්නේ එතන ප්‍රඥප්තියක් එතන තියෙන්නේ. මොකද ධානයේ වර්ධනය කරන්න ප්‍රඥප්තියක් උඩ. ඒ හින්දා ඒක නත්ති භාව ප්‍රඥප්තිය කියලා එන්නේ ඒක ත්‍රික මුත්තක වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ත්‍රික මුත්තක වෙනවා. හරි, ඒක මම තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න තව කරුණු ටිකක් කියලා ඊළඟ සතියේ. Right? කොහොමද නැති බව අපි ත්‍රිකෝණයේ කරනවා. They added the abhinyas for the ayatana. They took the 56 chittas for the ayatana. They've taken the 50. They've taken the 56 for the ayatana. They have not taken the Okay, let's leave it for now. Okay. Now, Yes, මම ඒක බලලා අපි ඒක ඊළඟ සතියේ කරමු. සත්‍ය වශයෙන් එතන සත්‍ය දෙකයි. දැනට අපි 41 කියලා එතන තියමු. හරි. සත්‍ය වශයෙන් සත්‍ය දෙකයි. 6 or 56 chittas and associated 30 or 48 chetasikas except lobha is dukkha satya. Lobha chaitasika is samudaya satya. Is samudaya satya. Now, samudaya satya. ඒ ටික හරිද? සත්‍ය කොටස. All right. Ajjhatārammana Dhamma, Bahiddhārammana Dhamma. Ajjhatārammana Tika, Bahiddhārammana Dhamma. Bahiddhārammana Dhamma that take external dhammas as object. What are they? What are they? The 15 Rupa Vachara, except 2 Abhinyana. Ākāsānañcāyatana Chittas 3. Lokottara 8. 38 chetasikas. Right? 38 chetasikas. අපි මේ කොටසත් අපි external objects. External objects. හරි, okay. It's easy. Rupa Vachara 15.
රූපවචර ධර්මයන් සියල්ලම අපි වර්ධනය කරන්නේ over external objects. බලන්න. What are the objects that are taken to develop into jhana? They are external. ආනාපාන සති, බ්‍රහ්ම විහාර, ඒව ඔක්කොම external වෙනවා. හරි? කසිනයක් වුණත් external. Hence, what are the dhammas that always takes external object? ධ්‍යාන ටික වර්ධනය කරන්න හැම වෙලේම external අරමුණු පාදක කරාගෙන ඒ හින්දා ධ්‍යාන සිත් 15 හටගන්නේ ධ්‍යාන සිත් 15 is or rises taking external object except the two abhinyana because abhinyana chittas can take internal objects as well ඒ හින්දා අභිඥාන දෙක එතනින් අයින් කරනවා always කියන කැටගරි එකකින් එතන අයින් කරනවා අභිඥාන. මොකද අභිඥාන වල වලට පුළුවන් අජ්ජත සහ බාහිර අරමුණු දෙකම ගන්න. දෙවෙනි කොටස. ආකාසානං ඡායතනෙ කියලා කියන්නේ මොනවද? පළවෙනි අරූපාවචර ධානය. පළවෙනි අරූපාවචර ධානයේ අරමුණ මොනවද? පස්වෙනි ධානය. කලින් තිබ්බ පස්වෙනි ධානය ආකාස. right? ආකාස. ආකාසය. එතකොට මේ පළවෙනි ඒ පස්වෙනි ධානයේ නැති කරලා තමයි මේ ආකාස අරමුණ එතන හටගන්නේ. එතකොට external object. It takes external object. Is that clear, everyone? Because it takes that nimitta as object. Then, what is always external? Nirvana is always external. What takes nirvana as object? Hari? 8 lokotara chittas. Hence, 8 lokotara chittas always take external object. Then, ඒ චිත්ත ධර්මයන්ත් එක්ක හටගන්න චෛසික ධර්මයන් ටික මොකක්ද? තියෙන්න ඕන සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණක 6යි. කාමාවචර රූපාවචර නැහැ. එතකොට සෝබන සාධාරණ 19යි. විරති 3යි. ලෝකෝත්තර 8 තියෙන හින්දා විරති 3 එතනට එනවා. අප්‍රමාණ 2යි. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය 1යි. all together 38 චේතසිකස්. Altogether 38 chaises. What are the dhammas that sometimes take external object as object? 54 kamavachara chittas, 2 abhinyana chittas, 2 abhinyana chittas, parachitta vijnana jnana cheto pariඥාන, ඒ ටික කම්මූපගා ඥාන, ඒ විදියට බාහිර අරමුණු කරාගෙන ඒ වර්ධනය කරන අභිඥාන සියල්ලම ඒ sometimes take external object, sometimes take internal object. ඒ හින්දා sometimes කියන category එකට. ඔතට what is the chitta here that chaitasikas that arise here? 52, but we take away macharya. Why do we take away macharya? Why do we take away macharya? Macharya internal science. Anna hari. Again. Macharya is internal. The way that macharya object is internal. Okay, Anadam Sene. I think the other explanation is you can't show Masurupama Macharya for others belonging. අනුන්ගේ දේවල් වලට මසුරුමක් කියන්න බෑනේ. මෙන්න මෙතන when it comes to the macharya damsiri and hemale some teachers say that macharya only takes internal object. Hare, internal object. But there are other places which mentions that macharya can take both internal and external. Right? Internal and external. ඒක අපි කරත් තිකමාතිකාවේ අජ්ජත් බහිද්දා කරනකොට කරා. අජ්ජත් බහිද්දා කරනකොට ඒක අපි කරා. හරි. ඔතකොට මේ macharya වර්ගක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක හොඳට දැනගන්න. මේ අවස්ථාවේ අපි macharya මෙතනින් ගලවන්නේ මොකද macharya if we go according to the explanation of some of the teachers, we have to take away macharya, right? ඔතකොට අපේ ත්‍රිකමාතිකාවේ it is explained that macharya can be both ajjatta and bahidra.
ඉතින් ඒක මතක තියාගෙන අපි මේකට මුහුණ දෙමු. හරි? Okay, everyone. Now, Macharya, hence we take away Macharya owing to the fact that going along the explanation that Macharya only arises towards dhammas that are internal, right? Internal. Now, right? Now, these dhammas, please do the skandayatana dhatu satcha for next week, please. Right? For next week. Then we can go on to Ajjhatārammana. දැන් මෙන්න මේ කලින් ත්‍රික Ajjhatārammana බහිද්ධාරම්මන ත්‍රිකයන් බැලුවම sometimes වශයෙන් හැම වෙලෙම තිබ්බේ අර 54 කාමාවචර චිත්තස් and the 2 abhinyanas. Right? 54 කාමාවචර චිත්තස් and the 2 abhinyanas, which says මෙන්න මේ ධර්ම 56ට චිත්ත ධර්ම 56ට සහ එකට හටගන්න චෛතසික ධර්මයන්ට ආජ්ජත් කර්මණු ගන්නත් පුළුවන් බාහිර අරමුණු ගන්නත් පුළුවන් කියන කතාව. ඒ හින්දා the 54 කාමවචර චිත්තස්, the 2 abhinyana and the 48 chaitasikas except Issa and Macharya is Ajjhatta and Bahiddharammana Dhamma. පැහැදිලිද? Ajjhatta and Bahiddharammana Dhamma. මේ බලන්න. මේ බහිද්ධාරම්මන කතාවේදී sometimes 54 චිත්තස්, 54 කාමවචර චිත්තස් and 2 අභිඥාන. අජ්ජත්තාරම්මන කතාවේදී sometimes 54 කාමවචර චිත්තස් and 2 අභිඥාන. උතර හරිනේ. ඒකෙන්ම අපි අන්තිම කොටස විසඳෙනවා. ඒ කියන්නේ 54 කාමවචර චිත්තස් and 2 අභිඥානස් can take both අජ්ජත්ත and බහිද්ධාරම්මන. ඒකත් බෙදාගෙන ඉන්න ඊළඟ සැරේට ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය වශයෙන් ඒ ටිකක් බෙදාගෙන එන්න. හරි? ඊළඟ සැරේට. අන්තේ අර මේ දෙවෙනි කැලේ තියෙනවානේ මේ අපි කියපු බහිද්ධාරම්මන ධම්මා ඒකේ top එකේ ඔබ වහන්සේ 21 කියලා දාන්න ඕනේ. එතන 20 මම ඒක හදන්න. හරි. හරි. Now ඒ ටිකේ නම් කරාගෙන එන්න. එතකොට we can go through the chart and then go on to the Sanidassana Trika next week. අපි එම කරමුද? Shall we do that? Right? We'll go over the Sanidassana Trika next week. හරි. Sanidassana Trika. හරි. එහෙනම් අදට let's leave the class there and take care everyone and I will see you on Wednesday. Everyone start now. Thank you very much.